بات ممی اب بہت زیادہ آگے بڑھ چکی ہے، ٹھیک ہے، مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ تھوڑا بہت کر کے رہ جائے، اب اس حد سے بھی آگے نکل چکی ہے اب، کیونکہ امریکہ بھی آ چکا ہے اس لڑائی میں. جو ایران اور اسرائیل کی جو تھی بیچ میں جو چل رہی تھی، ادھر سے میسائل جا رہی ادھر سے وہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس بیچ اب امریکہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس پہ دیکھتے جو کھوجستانی صاحب ہے انہوں نے کیا بنایا، کیونکہ یہ پورا لے کے جیسے دھرو راٹھی ہے نا وہ ویڈیو بناتے ہیں سب کچھ لے کے فیکٹس وغیرہ ویسے یہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کی ویڈیو دیکھتے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. ایران، امریکہ Iran is a disgrace. اور اسرائیل، We targeted Iran's main enrichment facility. آخر ان سب کی لڑائی ہے کس بات پر؟ Israel launched multiple strikes on Iran's دنیا میں 57 اسلامک کنٹریز ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ان سب کو چھوڑ کر ایک ہی کنٹری ایران کے پیچھے پڑا ہے؟ ایران اور امریکہ کی اس جنگ کو پورا سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے جانا ہوگا، all the way to World War II. We shall never surrender. World War II میں دنیا کی ہر کنٹری کے پاس صرف 2 آپشنز تھے کہ یا تو وہ برٹش امپائر کا ساتھ دے اور یا ہٹلر کا، Dass ich nicht in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. جس میں دنیا کے زیادہ تر کنٹریز نے برٹش امپائر کا ساتھ دیا. لیکن اس وقت ایران کے بادشاہ نے برٹش امپائر کو چھوڑ کر ہٹلر کے ساتھ ہاتھ ملایا، Ich werde nicht eingesetzt. جس کے بعد ایران اور جرمنی بہت ہی کلوز دوست بننے لگے، اور یہ بات برٹش امپائر کو بالکل پسند نہیں تھی. اسی لیے برٹن نے ہر طرف سے ایران پر حملہ کر دیا اور بہت تیزی سے پورا ایران فتح کرنے لگے. یہ دیکھ کر ایران کے بادشاہ نے کچھ ہی دنوں میں برٹش امپائر کے سامنے سرنڈر کر دیا اور ان سے اپنی بادشاہت بچانے کی بھیک مانگنے لگا. جس پر برٹش امپائر نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ہماری ایک شرط ہے، تمہیں ایران کے تخت سے ہٹنا ہوگا اور اپنے 22 سال کے جوان بیٹے کو ایران کا نیا بادشاہ بنانا ہوگا، کیونکہ اس کا یہ بیٹا رضا شاہ پہلوی برٹش امپائر کا ایک وفادار پپٹ تھا. ایران کا یہ نیا بادشاہ انگریزوں سے بہت زیادہ انسپائر تھا. وہ چاہتا تھا ایران کے لوگ بھی بالکل ویسٹ کی طرح کپڑے پہنے، انہی کی طرح پارٹیاں کریں اور اپنے سارے ٹریڈیشنز کو بھول جائیں. اسی لیے وہ پہلے دن سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح اسلام کو ایران کے لوگوں سے دور کر دیا جائے، جس کی وجہ سے اس نے ایران میں حجاب پہننے پر پابندی لگائی، بہت سارے مدرسوں اور مسجدوں کو بند کر دیا اور ایران کے بڑے بڑے اسلامک اسکالرز کو گرفتار کرنے لگا اور ان کی جگہ میوزک، پارٹیز اور شراب کو پورے ایران میں پھیلانے لگا. یہاں تک ایک ٹائم ایسا آیا کہ ایران میں اتنی شراب بننے لگی کہ ایران جیسا اسلامک ملک دنیا کو شراب ایکسپورٹ کرنے لگا. ایران کے اس بادشاہ کا خیال تھا کہ وہ جو بھی کر رہا ہے بہت ہی اچھا کام کر رہا ہے. I mean to be, as you say, the king of kings. یہاں تک کہ اس نے ایک دن سعودی کے کنگ فیصل کو کہا کہ تم یہ کیا پرانے زمانے میں رہ رہے ہو، تمہیں چاہیے کہ سعودی کو بھی بالکل ویسٹ کی طرح ایک لبرل کنٹری بنا. لیکن سعودی کے کنگ فیصل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا. لیکن یہاں پر فنی بات یہ ہے کہ آج وہی سعودی ایران سے کہتا ہے کہ تم بھی تھوڑا لبرل بنو، لیکن اب ایران اس کی بات نہیں مانتا. آخر ایران کے بادشاہ نے ایران کو اسلام سے اتنا دور کرنے کی کوشش کی کہ ایران کے سارے بڑے اسلامک اسکالرز اپنے اس بادشاہ کے خلاف ہونے لگے، جس کے بعد ایران کی مسجدوں اور مدرسوں میں یہ اسکالرز بادشاہ کے خلاف سپیچز کرنے لگے، جس میں سب سے بڑے اسکالر کا نام تھا آیت اللہ خمینی. خمینی اور اس کے فالوورز ایران کی عوام کو بادشاہ کے خلاف بغاوت کے لیے بھڑکانے لگے. آخر خمینی کی طاقت ایران میں اتنی بڑھ گئی کہ ایران کے بادشاہ نے اسے گرفتار کر کے ایران سے ہمیشہ کے لیے باہر نکال دیا. جس کے بعد امام خمینی ایران کو چھوڑ کر عراق میں رہنے لگے، جہاں ایک ینگ لیڈر اس کی ہر حرکت کو بہت غور سے نوٹ کر رہا تھا، صدام حسین. آہستہ آہستہ صدام حسین بھی خمینی کی طاقت کو دیکھ کر اس سے ڈرنے لگا. یہاں تک کہ ایک دن اس نے ایران کے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں خمینی کو سائڈ پہ کر کے اسے گولی مار دیتا ہوں، جو صدام کے لیے ایک بہت ہی عام بات تھی اور اسے ہم پورا ایکسپلین کر چکے ہیں. لیکن ایران کے بادشاہ نے کہا کہ نہیں، اسے مارنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بڈھا خمینی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا.
इमाम खुमैनी इराक में बैठकर अपनी स्पीचेस को कैसेट्स में रिकॉर्ड करने लगे, जिन्हें फिर बहुत सीक्रेटली स्मगल करके पूरे ईरान में फैला दिया जाता था। और खुमैनी की बातें सुनकर लोग इतना इंस्पायर होते थे कि वो आहिस्ता आहिस्ता ईरान के बादशाह से ज्यादा इमाम खुमैनी को अपना लीडर मानने लगे। लेकिन फिर भी ईरान के बादशाह को हटाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही खतरनाक फौज और सुपर पावर अमेरिका का फुल सपोर्ट हासिल था। America gave us generous and valuable financial and military assistance. और वो मुसलमान दुनिया में अमेरिका का फेवरेट पपेट था। लेकिन यहाँ पर जब ईरान का बादशाह अपनी ताकत की पीक पर था, उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। द फ्लेम्स ऑफ पर्शिया। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी पार्टी این سفر را بر خود هموار کنید. अचानक एक दिन ईरान के बादशाह ने ऐलान किया द ग्रेट पर्शियन एम्पायर को दोबारा जिंदा करने के लिए ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो। ये एक ऐसी पार्टी थी जिसमें दुनिया के सारे लीडर्स और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनवाइट किए जाएंगे। ईरान का बादशाह उसी पर्शियन एम्पायर को दोबारा जिंदा करना चाहता था, در این روز بزرگ تاریخ ایران जिसे आज से बहुत साल पहले हजरत उमर बिन खत्ताब की खिलाफत में मुसलमानों ने तबाह कर दी। इस पार्टी के लिए ईरान के डेजर्ट के बीच में एक नई सिटी बनाई गई और अपने वीआईपी मेहमानों के लिए ईरान के बादशाह ने 600 लेमोजीन्स मंगवाई, सोने की प्लेट्स में खाना खिलाया, जिसके बाद ईरान के बादशाह ने सबको अपने सामने खड़ा किया और अपने सोने के तख्त पर ऐसे बैठा कि अब वही पर्शियन एम्पायर का नया शहंशाह है। लेकिन अब जब ईरान का बादशाह अपनी अयाशी की जिंदगी गुजार रहा था, वहाँ ईरान के गरीब लोग सोचने लगे कि हम यहाँ खाने पीने की चीजों को तरस रहे हैं और हमारा बादशाह सोने की प्लेट में खाना खाता है। इसीलिए इस पार्टी के बाद ईरान के लोग बहुत तेजी से इमाम खुमैनी की सोच की तरफ बढ़ने लगे और खुमैनी ने भी अपनी कैसेट्स में ऐलान किया कि ईरान का बादशाह आज के दौर का यजीद है। आहिस्ता आहिस्ता खुमैनी ईरान में इतना ताकतवर हुआ कि ईरान के बादशाह को समझ आ गई कि अब उसे सिर्फ एक ही ताकत खुमैनी से बचा सकती है, सुपर पावर अमेरिका। तो वो बिल्कुल अपने बाप की तरह जाकर सुपर पावर्स के सामने भीख मांगने लगा, जिसके बाद अमेरिका, फ्रांस और बाकी कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स ने मिलकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग की और इस मीटिंग के एंड में उन्होंने ईरान के बादशाह को क्लियरली कहा कि अब तुम्हें खुमैनी से कोई नहीं बचा सकता। और ये सुनते ही ईरान का बादशाह अपने मुल्क को छोड़कर हमेशा के लिए भाग गया। जैसे ही खुमैनी को पता चला कि ईरान का बादशाह उसके खौफ की वजह से ईरान को छोड़कर भाग चुका है, तो इमाम खुमैनी 14 साल एग्जाइल में रहने के बाद फाइनली ईरान की तरफ रवाना हुआ। दुनिया की तारीख में अब तक किसी भी लीडर के लिए इतने लोग जमा नहीं हुए थे जितना इमाम खुमैनी को वेलकम करने के लिए जमा हुआ। 70 लाख लोगों ने इमाम खुमैनी को ईरान में वेलकम किया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। जैसे ही खुमैनी ईरान पहुंचे, ईरान की जमीन से पहली बार डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इजराइल के नारे लगने लगे। खुमैनी के फॉलोअर्स ने अमेरिका की एम्बेसी के सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया और खुमैनी ने अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम लेकर कि मैं इन 50 लोगों को तब तक रिहा नहीं करूंगा जब तक तुम अमेरिका ईरान के बादशाह को हमारे हवाले नहीं करते। और यहाँ से पहली बार अमेरिका और ईरान की दुश्मनी शुरू हुई। लेकिन ईरान का बादशाह कभी भी वापस ईरान नहीं आया और उसके मरने के बाद उसके बेटे ने ईरान का नया शाह होने का ऐलान किया। नाउ ईरान में खुमैनी ने अपनी नई इस्लामिक हुकूमत बनाई, लेकिन जैसे ही खुमैनी ईरान का लीडर बना, एट द सेम टाइम ईरान के बिल्कुल पास इराक में भी एक नया लीडर बना, सद्दाम हुसैन। लेकिन यहाँ मसला ये था कि दुनिया के बाकी लीडर्स खुमैनी की ताकत से बहुत डरते थे, क्योंकि खुमैनी अपने स्पीचेस में बार बार बाकी मुसलमान दुनिया की आवाम को अपने बादशाहों के खिलाफ बगावत करने पर उभारते थे। ये देखकर इराक के लीडर सद्दाम हुसैन ने अमेरिका और अरब लीडर्स के कहने पर खुमैनी पर हमला कर दिया।
और 8 साल तक ईरान और इराक के दरमियान एक बहुत ही सख्त जंग हुई। लेकिन सद्दाम हुसैन के पास पूरी दुनिया की सपोर्ट होने के बाद भी वो खुमैनी को उसके तख्त से हटा नहीं सका। और आखिर 8 साल बाद जैसे ये जंग खत्म हुई, उसके कुछ ही अरसे बाद इमाम खुमैनी इस दुनिया से चले गए। खुमैनी का जनाजा दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा था, क्योंकि उसके जनाजे में 1 करोड़ लोग शामिल थे, जो आज तक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में किसी भी लीडर के लिए दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग है। जिसके बाद ईरान के मिनिस्टर्स ने मिलकर खुमैनी के बाद अपना नया लीडर चूज किया, आयतुल्लाह खुमैनी का स्टूडेंट आयतुल्लाह अली खामेनाई, जो आज तक ईरान का सुप्रीम लीडर है। इराक के साथ जंग खत्म होने के बाद ईरान के लीडर्स को समझ आ गई कि अब अमेरिका और इजराइल उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक ईरान के पास अपना खुद का एटम बॉम्ब ना हो। तो ये बना रहे हैं। लेकिन अब मसला ये था कि एटम बम बनाना कोई आसान काम नहीं है, ये एक बहुत ही मुश्किल टेक्नोलॉजी है, और उस वक्त कोई भी ईरान को ये टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं था। तो अब ईरान किसी ऐसे मिरेकल का इंतजार कर रहा था कि दुनिया का कोई मुल्क उसकी एटम बॉम्ब बनाने में मदद करे। और अजीब बात यह है कि एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। ईरान के बिल्कुल करीब एक मुल्क, दुनिया की पहली इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान ने अपना पहला एटम बॉम्ब बनाया। Pakistan today successfully conducted 5 nuclear tests. पाकिस्तान का एटम बम बनाने के बाद अब्दुल कदीर खान बहुत ही सीक्रेटली ईरान को एटम बम बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी भेजने लगे। एटम बम बनाने के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आसान अल्फाज में बिल्कुल एक वॉशिंग मशीन की तरह घूमता रहता है, लेकिन इसमें कपड़ों के बजाय यूरेनियम डाला जाता है। अगर इस मशीन में यूरेनियम को थोड़ी देर के लिए रखा जाए 5% तक, तो उससे बिजली बनती है। लेकिन अगर यूरेनियम को बहुत देर तक इस मशीन में रखकर घुमाया जाए 90% तक, तो उससे एटम बॉम्ब बनता है। ईरान पाकिस्तान की इस टेक्नोलॉजी को यूज करके बहुत तेजी से न्यूक्लियर प्लांट्स बनाने लगा। लेकिन जैसे ईरान ने ये सब करना शुरू किया, अमेरिका को किसी तरह इस सब की खबर मिल गई। अब पाकिस्तान का एटम बम तो अमेरिका को फिर भी किसी हद तक कबूल था, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का बहुत ही वफादार मुल्क है। Beggars can't be choosers. हमें अपनी कौम का पेट पालना है। और पाकिस्तान चाहे जो भी हो जाए, अमेरिका के खिलाफ कभी नहीं जाता, Especially the government of Pakistan. क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका बहुत ही पुराने दोस्त An honor to be with my friend. लेकिन ईरान पाकिस्तान से बिल्कुल ऑपोजिट, बार बार अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसे धमकियां देता था। इसीलिए जैसे ही अमेरिका को ईरान के इस प्रोजेक्ट का पता चला, अमेरिका का प्रेसिडेंट पूरी दुनिया के सामने आया और उसने अपनी स्पीच में कहा कि दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे हैं जो अपने लिए केमिकल और एटम बॉम्ब बनाना चाहते हैं। एक इराक का सद्दाम हुसैन और दूसरा ईरान का खामेनाई, जिसका आज पूरी दुनिया को पता है कि ये एक बहुत बड़ा झूठ George Bush made a mistake. जॉर्ज बुश की इस स्पीच के कुछ ही अरसे बाद अमेरिका ने सद्दाम हुसैन पर हमला कर दिया और इराक में हजारों लोगों को मारकर सद्दाम की हुकूमत खत्म कर दी। सद्दाम हुसैन की हुकूमत को इतनी आसानी से तोड़ने के बाद अमेरिका को इस बात का पता चला कि वो दुनिया के किसी भी मुल्क पर झूठा इल्जाम लगाकर उस पर हमला कर सकता है। इसीलिए अफगानिस्तान और इराक पर हमले के बाद अब अमेरिका का अगला शिकार ईरान था। और अमेरिका बार बार दोबारा ये झूठ बोलने लगा कि ईरान के पास भी एटम बॉम्ब्स है, जिसके बाद अब पूरी दुनिया की नजरें ईरान के लीडर आयतुल्लाह खामेनाई पर थी। और ये ईरान पर हमला करने का बेस्ट टाइम था, क्योंकि ईरान के एक तरफ अफगानिस्तान में अमेरिका की बहुत बड़ी फौज थी और ईरान की दूसरी तरफ इराक भी अमेरिका की फौज से भरा हुआ था। मतलब अमेरिका ने ईरान को हर तरफ से घेर लिया था। तो अब पूरी दुनिया की नजरें ईरान के लीडर आयतुल्लाह खामेनाई पर थी कि वो किस तरह अपने मुल्क ईरान को सुपर पावर अमेरिका से बचाएगा। और यहाँ पर खामेनाई ने एक ऐसी बात की जिससे अमेरिका के पास ईरान पर हमला करने के सारे बहाने टूट गए। खामेनाई, जो इस्लामिक दुनिया का एक बहुत बड़ा स्कॉलर है, उन्होंने एक फतवा दिया कि इस्लाम में मुसलमानों के लिए एटम बॉम्ब बनाना हराम है, क्योंकि इस्लाम तो हमें ये सिखाता है कि जंग के मैदान में भी किसी भी बच्चे, बूढ़े या औरत को नहीं मारा जा सकता। इवन जंग में दरख्तों को भी काटने की इजाजत नहीं है। लेकिन एटम बॉम्ब एक ऐसी चीज है
جو بنا کچھ دیکھے ہر چیز تباہ کر دیتی ہے. اسی لیے ایران کے خامنائی نے ایٹم بم کو مسلمانوں کے لیے حرام کہا اور ساتھ یہ اعلان کیا کہ ایران کا ایٹم بم بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور ایران کے دروازے سب کے لیے کھول دے. اور ساتھ یہ اعلان کیا کہ دنیا کی کوئی بھی ایجنسی ایران آ کر خود دیکھے کہ ایران کا ایٹم بم بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. لیکن یو این کی ٹیم نے ایران جا کر یہ دیکھا کہ ایران کے سارے نیوکلیئر پلانٹس بالکل اسی ڈیزائن پر بنے ہیں جس طرح پاکستان میں بنائے گئے ہیں. اور پوری دنیا کو سمجھ آ گئی کہ ایران نے یہ ٹیکنالوجی پاکستان سے خریدی ہے. اور پاکستان پر اتنا پریشر بڑھنے لگا کہ خود عبد القدیر خان نے ٹی وی پر آ کر اس بات کو ایکسپٹ کی اور پھر سب سے معافی مانگی. اور پاکستان نے دنیا کو خوش کرنے کے لیے عبد القدیر خان کو گرفتار کر کے اسے اپنے ہی گھر میں بند کر دیا. خامنائی کے اس فتوے کے بعد امریکہ کے پاس ایران پر حملہ کرنے کا اب کوئی بہانہ نہیں تھا. لیکن دنیا میں ایک کنٹری ایسے تھی جو بار بار امریکہ کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے مجبور کر دیا. لیکن امریکہ نے اسرائیل کی بات نہیں مانی. لیکن آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے. ایران کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ آدمی نے فرانس میں بیٹھ کر ایک بہت ہی عجیب بات لکھی کہ آیت اللہ خامنائی کا ایٹم بم کو حرام کہنے کا فتویٰ ایک جھوٹا فتویٰ ہے اور وہ اسلام کے ایک کانسیپٹ تقیہ کے پیچھے چھپ رہا ہے. اسلام میں تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے. تو اس آدمی نے کہا کہ خامنائی نے ایران کے لوگوں کی جان بچانے کے لیے یہ جھوٹا فتویٰ دیا ہے. اور یہ شخص محمود مراد خانی کوئی عام آدمی نہیں، خامنائی کی بہن کا بیٹا ہے. مطلب اس کا اپنا بھتیجا تھا. خامنائی کی بہن اور اس کا یہ بیٹا ایران میں اس کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ہے. انہی دنوں امریکہ کا بھی ایران پر شک بڑھنے لگا، جس کے بعد آخر 2009 میں امریکہ نے ایران پر بہت ہی سخت سینکشنز لگائے. اس گراف کو دیکھیں. امریکہ کے سینکشن سے پہلے ایران کی اکانومی بہت تیزی سے اوپر جا رہی تھی. لیکن جیسے ہی امریکہ نے سینکشنز لگائے ایران کی پوری اکانومی بالکل بیٹھ گئی. امریکہ کے ان سینکشنز کے بعد ایران جیسی آئل اور گیس سے مالا مال کنٹری بالکل بینکرپٹ ہونے لگی. امریکہ کی مرضی کے بغیر ایران اپنا گیس پوری دنیا میں کسی کو نہیں بیچ سکتا. ایون اپنے قریبی ملک پاکستان سے ڈیل کے بعد بھی پاکستان ایران سے گیس نہیں خریدتا اور ایران کی سستی گیس چھوڑ کر دور قطر سے LNG منگواتا ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی کسی بڑے چودھری کے ڈر سے اپنے گھر کے پاس والی دکان کی چیزوں کو چھوڑ کر روز دور جا کر مہنگی چیزیں خریدتا ہو. صرف 3 بڑی کنٹریز دنیا میں ایسی ہیں جو ایران کے ساتھ آج بھی بزنس کرتی ہیں: چائنا، رشیا اور انڈیا. آخر امریکہ کے ان سینکشنز کی وجہ سے ایران کے حالات اتنے خراب ہوئے کہ ایران کی گورنمنٹ امریکہ سے ڈیل کرنے کے لیے تیار ہو گئی. اور آخر امریکہ کے پریزیڈنٹ براک اوباما کے ساتھ ایران نے نیوکلیئر ڈیل کہ ایران ایٹم بم نہیں بنائے گا، جس کے بدلے میں امریکہ ایران سے سارے سینکشنز ہٹا دے گا اور ایران کی اکانومی دوبارہ سٹرونگ ہو جائے گی، جو دونوں ملکوں کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی. لیکن پہلے دن سے امریکہ میں ایک شخص ایسا تھا جو اس ڈیل کے سخت خلاف تھا: ڈونلڈ ٹرمپ. I have really nothing better to do. جب ایران نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں سبق سکھانے کے لیے اچانک ایک دن ایک میزائل حملے سے ایران کے آرمی چیف قاسم سلیمانی کو اڑا دیا. یہ ایران اور اس کے عوام کے لیے بہت ہی بے عزتی کی بات تھی کہ کوئی اتنی آسانی سے پوری دنیا کے سامنے ان کے آرمی چیف کو مار دے، جس سے آہستہ آہستہ ایران میں امریکہ کے خلاف غصہ بڑھنے لگا. اور جیسے ہی سلیمانی کی موت کے بعد ایران میں نئے الیکشنز ہوئے. ایران کے اگلے الیکشنز میں ایک نیا پریزیڈنٹ آیا
इब्राहिम रईसी, जो ईरान का बहुत ही सख्त प्रेसिडेंट था और किसी हाल में भी अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं था। इब्राहिम रईसी के प्रेसिडेंट बनते ही ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा बढ़ने लगा और इसके साथ ही सदर बनते ही सबको ये बात क्लियरली समझा दी कि ईरान अब अमेरिका से कोई डील नहीं करेगा। और इसके साथ ही उन्होंने इजराइल के खिलाफ लड़ने वाले सारे ग्रुप्स को फंडिंग और वेपन्स भेजना शुरू किए और उन्हीं के दौर में इजराइल और गजा की वॉर शुरू हुई। लेकिन हम सबको पता है जब कोई भी लीडर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इतना ओपनली बोलता है तो उसके साथ क्या होता है। President Raisi died when their helicopter crashed on रईसी के जाने के बाद आज से 1 साल पहले ईरान में दोबारा इलेक्शंस हुए, जिसमें ईरान की आवाम ने इब्राहिम रईसी से बिल्कुल ऑपोजिट लीडर चूज किया, जो एक बहुत ही सॉफ्ट और काम इंसान है, जिसने प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहले ऐलान किया कि हम आज भी आयतुल्लाह खामेनाई के उसी फतवे के साथ मजबूती से खड़े हैं और ईरान कभी भी एटम बॉम्ब नहीं बनाएगा। Nukes, so they are not developing nukes. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के साथ डील करने को तैयार है, जिससे बहुत ही सीक्रेटली आज से कुछ ही अरसा पहले अमेरिका और ईरान की दोबारा डील के लिए मीटिंग्स होने लगी। लेकिन इजराइल कभी भी ये नहीं चाहता कि अमेरिका और ईरान की आपस में डील हो जाए और इजराइल हर तरह की कोशिश करने लगा, जिसके बाद इजराइल दोबारा ईरान पर झूठे इल्जाम लगाने लगा Iran has never given up its quest for nuclear weapons. कि ईरान 1 महीने के अंदर अंदर एटम बॉम्ब बनाने जा रहा है, It could be within a few months. जो वो पिछले 25 साल से कर रहा है। Iran has never given up its quest for nuclear weapons. Who will be the first to achieve nuclear weapons? From there, it's only a few months, possibly a few weeks. Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. An initial device within months. ये कैसा एटम बॉम्ब है जो पिछले 25 साल से 1 महीने में बनने वाला है, लेकिन आज तक नहीं बना। इजराइल ने ईरान पर यह इल्जाम भी लगाया कि ईरान बार बार अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहता है। इसीलिए आज इजराइल ईरान पर हमला करके ईरान के हर उस शख्स को चुन चुन कर मार रहा है। Where at least 8 people have been killed. The top advisor to Iran's supreme leader has died after being जो अमेरिका के साथ डील करना चाहते हैं, और इन हमलों से इजराइल यही कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ईरान गुस्से में आकर कोई ऐसा गलत कदम उठाए जिससे सुपर पावर अमेरिका ईरान पर हमला कर दे और आज से बहुत साल पहले बनने वाली आयतुल्लाह खुमैनी की हुकूमत टूट जाए। सब्सक्राइब। इतनी बड़ी हिस्ट्री है इस चीज के पीछे, मुझे नहीं पता था। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि जब खलीफा आए थे, जब अरब में जब सारे खलीफा आ रहे थे उनके साथ जैसे, ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब हुआ है कि एक लीडर आया फिर उसकी मौत हो गई, उसका दूसरा लीडर आया फिर ये हो रहा है। तो बिल्कुल मूवी बन सकते हैं इस चीज पे। इतनी पुरानी हिस्ट्री थी ये, हमको पता नहीं था। ठीक है, मेरे को लग रहा था कि ये अभी से स्टार्ट है या होगा, मतलब 1 सदी पहले की होगी, लेकिन इतनी पुरानी मम्मी, इतने पुरानी वो है कि आइटम बम जो है पाकिस्तान ने भी मतलब अपनी सप्लाई दी आइटम बनाने के लिए मेरे को। लेकिन इतना लगता है कि ना हर देश के पास, जो बड़े देश है उनके पास तो होना ही चाहिए है, या क्योंकि या तो किसी के पास ना हो, है ना, या जितने देश है किसी के पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक ऐसा कर लो कि भाई नहीं हो, या अगर है तो बड़े बड़े देशों के पास तो होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये है कि जैसे अभी हमारी लड़ाई हुई थी तो पाकिस्तान इतने बड़े लेवल पे इंडिया पे हमला नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया के पास भी है आइटम बम, और इंडिया भी इतने ताकत में हमला नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान के पास भी है, ठीक है, आइटम बम, और पाकिस्तान ने तो कोई साइन भी नहीं कर रखे कि हम नहीं चलाएंगे। ठीक है, तो इसलिए देश बचे रह जाते हैं, छोटे मोटे हमले करके जो हुआ, ठीक है, तो बचे रह जाते हैं देश। बड़ा इतना नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाती चीजें, क्योंकि आज के जो आइटम बम जो बन रहे, आज जो आइटम बम बन रहे हैं ना, वो वाले नहीं है हिरोशिमा नागासाकी वाले, वो भी था बहुत ग्रैंड लेवल पे था, लेकिन उससे 100 गुना ज्यादा आज के ताकतवर बन रहे हैं। वो तो उस जमाने में जितनी टेक्नोलॉजी थी उस हिसाब से उन्होंने बना दिया। ठीक है, आज 100 गुना ताकतवर है। आज तो मतलब ये है कि यहाँ फटा 2 मिनट बाद यहाँ से मुंबई पे पहुंच जाएगी, वो वेव है 2 मिनट बाद मुंबई तक पहुंच जाएगी, और 10 मिनट बाद तो पूरा जो, ठीक है, तो इस लेवल तक का है। तो सोच समझ के जो देश है उनको करा जा रहा है कि इनके पास होना चाहिए, इनके पास नहीं होना चाहिए, लेकिन जो बड़े देश है उनके पास तो होना ही चाहिए, है ना।
تو جو ہم نے ویڈیو دیکھی کوہستانی کی، اس میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ صحیح اور غلط کا انہوں نے نہیں بتایا ہے نا، انہوں نے دونوں طرف کی بتائی ہے، امریکہ کی بات بھی بتائی ہے اور ایران کی بھی بتائی ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ گرے میں چلے گئی ان کی ویڈیو، ٹھیک ہے، نہ بلیک کی طرف گئی نہ وائٹ کی طرف گئی، پورا گرے میں چلے گئی ویڈیو ہے بیچ کا. تو اور آپ بتانا ہم کو کمنٹ میں کہ مسلمان تو ہے وہ ایران کا ہی ساتھ دے گا، جو جتنے مسلمان ہیں ٹھیک ہے تو ایران کے ساتھ ہی ہے، اور ایران کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، وہ مسلم کنٹری ہے کہ نہیں، پاکستان سے زیادہ وہ مسلم کنٹری ہے. تو اور آپ بتانا ہم کو، ٹھیک ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، لائک کرو سبسکرائب کریں، بائے.